Hello students, நான் தான் உங்கள் Thanglishvaathi பேசுகிறேன். வாங்க இன்னைக்கு நாம் 10th Social Studiesல lesson number 3 Modern World 1 இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். From the 14th century onwards, Europe witnessed many profound changes in its culture and intellectual life that helped the ushers in the modern period. This was Renaissance சொல்லுவாங்க. The awakening அப்படின்னா புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு முழிப்பும்பாங்க. That encourages thinking and reasoning in the social and political fields and affected every aspect of life. A period of rationality and scientific inquiry had already begun in the Arab world, but the change that took place in the Renaissance in Europe affected the whole world. This change began in the disintegration of feudal system, about which you have read in detail in the previous lesson. In this lesson, we will discuss some of the changes and developments which transform medieval society into the modern world. We will also trace the events that took place in the modern world till the 20th century. The modern world the 14th century இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த சேஞ்சுக்கு பேர் தான் ரெனைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னாக்கா ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாற்றங்கள் வந்து வேறு நாடுகளில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனால் அந்த அரபு வேர்ல்டு இங்கே எல்லாமே தான் ஆரம்பிச்சிது, அரப் கண்ட்ரீஸில். பட் எப்போ வந்து யூரோப்லேருந்து இது ஆரம்பிச்சதோ டோட்டலாக உலகமே பார்த்திங்கனாக்கா மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாற்றங்கள் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிற்காலத்தில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது அது வந்து ஒரு மாடர்ன் வேர்ல்டாக 20th சென்ச்சுரிக்கு கொண்டு போச்சு. அது என்னென்னா இந்த லெசனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் 3.1 இம்பேக்ட் ஆஃப் டிக்ளைன் ஆஃப் ஃபிடலிசம். ஃபிடலிசம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாற்றம்னால. அது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். டியூரிங் த மெடிவல் ஏஜ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வாஸ் ஃபிடலிசம். You have read about in details in the previous lesson. Feudalism is an institution flourished in the Europe for many centuries, but with the rise of middle class, it started to decline. Rise of powerful kingdoms as well as warfare between the feudal lords further led to its decline. Emergence of new towns and cities and revival of trade also led to the disintegration of the feudal system. These towns were centers of production and were governed by elected representatives. The atmosphere of the towns was free from feudalism restriction and control, as people were free to go anywhere and take up any professions. Towns attracted artisans and peasants from rural areas because they provided better prospects of living and acting as a refuge from feudalism exploitation. These towns and cities encouraged the production of many crops such as cotton and sugar. Peasants were paid in cash for their products. The exchange. The lords began to accept money from the vassal instead of services, as they also needed money to buy various luxurious commodities. This led to the rise of a powerful merchant class. They now began to aspire for the higher status of the social hierarchy. They began to support the powerful monarchs to undermine the position of the feudal lords, which weakened the feudal structure led to the decline of feudal orders. The infusion of new ideas created the new awakening. They gave birth to a new movement called Renaissance, about which we are going to read now. Right. இந்த 3.1 என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா மெடிவல் ஏஜ், அதாவது பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிடலிசம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பரவிட்டு இருந்துச்சு. அதுதான் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஃபிடலிசம்னா என்னென்னாக்கா பணக்காரங்க மட்டும்தான் ஆழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க, அதாவது ஆழ்மையாக இருப்பாங்க, தட் இஸ் பவராக இருப்பாங்க, ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தான் எல்லா விஷயமும் கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி பல வருஷமாக யூரோப்பில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உலக லெவலில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் போக போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில செஞ்சுரிஸ்க்கு அப்புறம் மிடில் கிளாஸ் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சு, நடுத்தர மக்கள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாப்புலேஷன் புது டவுன் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு, புது சிட்டி உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபிடலிசம் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுது. ஸோ எனக்கா மக்கள் வந்து புதுமையை விரும்பி புதுமையை தேடி அவங்க வந்து வாழ ஆரம்பித்தாங்க. இப்படி இருக்கும்போது இந்த அட்மாஸ்பியரே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீப்புள்னால, அந்த புது மக்கள்னால, புது சிட்டிஸ்னால கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனதுனால இங்கே என்ன ஆச்சுன்னாக்கா உங்களுக்கு இங்கே வந்து
இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் போயிடுச்சு. யார் வேணாலும் எங்கே போனாலும் வேலை செய்யலாம், யார் வேணாலும் எந்த வேலையும் எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த புதுசாக ஒரு சேஞ்சஸ் வந்ததுனால. இந்த புது புது டவுன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க வரைகிறவங்க, இந்த மாதிரி ஆர்ட்டில் இருக்கவங்க, இவங்க எல்லாத்தையும் ரொம்ப வரவேற்க ஆரம்பித்தாங்க. அவங்களோட எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெடரலிசம் அந்த ஆழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களா எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப நான் தான் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராங்காக பணக்காரன் ஆழ்ந்துட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு எல்லா இடத்துலையும். இப்படி இருக்கும்போது இங்கே வந்து கேஷ்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. க்ராப்ஸு, காட்டன்ஸ் எல்லாமே இந்த டவுனில் எல்லாமே வளர்த்த ஆரம்பித்தாங்க. அந்த வியாபாரம் எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இந்த இப்போ பணக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா மணி வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அவங்க சர்வீஸ்க்கு பதிலாக பணத்தை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பணத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க, சம்பளமாக கொடுக்க மாட்டாங்க, வேலையை மட்டும் வாங்குவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துருவாங்க, வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க, துணிமணி வாங்கிட்டு வருவாங்க. இது மட்டும்தான் இருந்துச்சு இது ஃபெடரலிசமில். ஆனால் அந்த எல்லாமே மாதிரி செய்கிற வேலைக்கு வந்து பணம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள், மிடில் கிளாஸ் மக்கள் வந்து லக்ஸூரியஸ் கமாடிட்டிஸ்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல பவர்ஃபுல்லான மர்ச்சன்ட் கிளாஸ் எல்லாமே ஒரு செக்ஷன் வளர ஆரம்பிச்சிச்சு, அதாவது வியாபாரிகள் வளர ஆரம்பித்தாங்க. இவங்க வந்து ஒரு ஹையர் சொசைட்டியில் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு ஹையர் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இதுதான் ஃபெடரலிசம் குறைஞ்சதுக்கு, இல்லாமல் போனதுக்கு ஒரு காரணம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஷயம் வந்து புரட்சி வந்து ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கிச்சு. அந்த விஷயத்துக்கு, அந்த மாற்றத்துக்கு பேர் தான் ரினைசன்ஸ். அதுதான் இப்போ 3.2ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ரினைசன்ஸுங்கிறது the modern period ushered the end of the age and faith and beginning of the age of reason. It witnessed movements like Renaissance and Reformations. These movements brought many changes in culture, intellectual, religious, social and political life of the people all over the world. This period is also characterized by urbanization, fast means of transport and communication, democratic system and uniform laws based on equality. The literal meaning of Renaissance is rebirth. It started in Italy around 14th century AD. Italy was divided into small city-states at that time. Many of them were built on ruins and ancient Romance buildings. The geographical position of Italian cities made them great trading and intellectual center. Moreover, the position of Italian cities such as Venice made them centers to trade and intellectual crossroad. Many great ideas along with wealth were brought by merchants from far corners of the globe. The new form of political and social organization gave political freedom and the suitable atmosphere for academic, artistic and cultural advancement. People had more leisure time for study and other activities. This was also a period of great economical expansion. Many commercial and financial techniques were developed for trade practices like bookkeeping, bills of exchange and public debt. This enabled Italy to become a center of Renaissance. The major development of the time were the revival of urban life, commerce-based and private capital banking, formation of nation-states, exploration to find new routes and territories, and development of vernacular literature, which was popularized by printing press. This new mercantile society was less hierarchical and more concerned with secular objectives. It was in sharp contrast to earlier rural traditional bound society. The adventurers and explorers played a significant role in opening a world economic system. Many new commodities were brought from America, Asia and Africa after the discovery of trade routes. These goods enriched the life of Europeans and inspired them to develop new ways of producing them in a large number to make profit. The result was the merchants, entrepreneurs and bankers joined hands and capital came to enjoy an important position in the political life as well as the relations with our countries. Right.
இந்த பேராகிராஃப் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, இந்த ரினைசன்ஸ் அதாவது இந்த சேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பழைய விஷயத்தை வந்து மறைச்சிட்டு தட்ஸ் மறைக்கல, அது வந்து மாற்றி புதுசாக ஒரு காரணத்துக்காக இந்த ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மூலமாக நிறைய மாற்றங்கள் ரிஃபார்மேஷன் வந்துச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்ச்சரில் மாற்றம் வந்துச்சு, இன்டெலெக்சுவல் யோசனையில் மாற்றம், மக்களோட யோசனையில் மாற்றங்கள் வந்துச்சு, மதத்தில் மாற்றம் வந்துச்சு, சொசைட்டியில் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பில் மக்களோட ஓவரால் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாற்றங்கள் வந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த கிராமத்து சைடில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், கம்யூனிகேஷன், இந்த டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம், இந்த ஒரே மாதிரியான சட்டம் இதெல்லாமே பெரிய லெவலில் ஈக்குவலிட்டியில் சரிசமமான விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லா பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாற்றங்கிறது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு மறுபிறவி மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த மாற்றத்தை. இது வந்து 14ஆம் நூற்றாண்டில் இதை ஆரம்பிச்சிச்சு. அது வந்து இட்டாலி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸாக அந்த டைமில் இருந்துச்சு. நிறைய பேர் பார்த்திங்கனாக்கா இதை வந்து அந்த ரோமன் பில்டிங்ஸ், அங்கே பார்த்திங்கன்னா பெரிய ரோமன் பில்டிங்ஸ், ரோமானிய பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இன்னமும் இருக்கும், ரோமானியர்கள் கட்டின பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இதை வந்து இது பண்ண பார்த்தாங்க, அதாவது அதை வந்து கட்டினாங்க. அதே மாதிரி நம்ம அவங்களோட அந்த இட்டாலியோட ஜியாகிரபிக்கல் பொசிஷன் எப்படி இருந்துச்சுனாக்கா பெரிய பெரிய சென்டர்ஸ், அங்கே ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. அது ஒரு சென்டராக மாறி போச்சு, பிஸ்னஸ் சென்டராக மாறி போச்சு. அதில் வந்து வென்னிஸுங்கிற ஒரு சிட்டி இருக்குது. அது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். அந்த சிட்டியே பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கும், தண்ணியில் வந்து அந்த சிட்டியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதுவும் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு தொழில் செய்யறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு, ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே. ஸோ புது புது ஐடியாஸு, அதே நிறைய பார்த்திங்கனாக்கா வெல்த்து, அதாவது பணப்புழக்கம் அதிகமாச்சு. இப்போ நிறைய மர்ச்சன்ட்ஸ், பிஸ்னஸ் மேன் வந்து உலகத்துலேருந்து பல மூலையிலேருந்து இந்த இட்டாலிக்கு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு வந்தாங்க. இப்போ புதுசான பொலிட்டிக்கல் விஷயம் மாறிச்சு. சொசைட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் புதுசாக வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம், அகாடமிக்ஸ் அதாவது படிப்பு சம்மந்தப்பட்டது, ஆர்ட் சம்மந்தப்பட்டது, கல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே எல்லா விஷயமும் அட்வான்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க, மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் அவங்க இருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த காலகட்டம் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு எக்கனாமிக் எக்ஸ்பேன்ஷன், அதாவது வர்த்தகத்தில் பெரிய லெவலில் ஒரு முன்னேற்றத்தை வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய கமர்ஷியலும் சரி, ஃபினான்ஷியல் டெக்னிக்ஸும் பார்த்திங்கனாக்கா டெவலப் ஆச்சு. அதாவது பண மாற்றங்கள், அப்புறம் புக்கில் வந்து என்ட்ரி போடுறது, பில்லு, ஒரு பொருள் வாங்கினா பில்லு கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி பப்ளிக் வந்து லோன் கொடுக்கறது, கடன் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி இந்த பேங்க் சிஸ்டமு இதெல்லாமே பெரிய லெவலில் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ரீனைசன்ஸ்னால. அதே ஆட்டம் இது மட்டும் இல்லாமல் கிராம சைடில் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு பேங்க் ஆகட்டும், இல்லை நேஷ்னல் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகிறதாகட்டும், இல்லை புது புது வழிகள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதாகட்டும், ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு சிட்டிக்கு நடுவில் இதுதான் பார்டருங்கிறது முடிவு பண்ணுறதாகட்டும், இல்லை படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஆகட்டும், இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ரெஸ்ஸு, அதாவது நம்ம நியூஸ் பேப்பர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பெரிய லெவலில் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் இந்த நம்ம கிராமத்து சைடில் பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரெடிஷனான கலாச்சார விஷயமும் பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இது வந்து ஹோல் இந்த உலகத்துக்கே பார்த்திங்கனாக்கா இந்த யூரோப்பு, அதாவது இந்த இட்டாலிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எக்கனாமிக் சிஸ்டமில் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு. எக்கனாமிக்னா வர்த்தக விஷயத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு முன்னோடியாக இருந்துச்சு, எக்ஸாம்பிளாக இருந்துச்சு. புது புது கமாடிட்டிஸ், அதாவது பொருட்கள் எல்லாமே அமெரிக்காலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க, ஏஷியாலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க, ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ட்ரேட் வந்து புது புது ரூட்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஏஷியாலேருந்து எப்படி யூரோப்புக்கு போகிறது, அமெரிக்காலேருந்து எப்படி யூரோப் போகிறது எல்லாமே இன்வெஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வியாபார விஷயமா. அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா யூரோப்பியன்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயத்தினால இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க. அது என்னன்னாக்கா பெரிய லெவலில் அவங்க வந்து புது புது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி பெரிய லெவலில் லாபம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தாங்க. இதனால நிறைய வியாபாரிகள், புது புது பிஸ்னஸ் பண்ணுற என்டர்ப்ரனர்ஸு, பேங்கர்ஸு, இவங்க எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து இவங்க பெரிய லெவலில் வந்து அவங்க லைஃப்பை மாற்றிக்கிட்டாங்க. பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பும் பார்த்திங்கனாக்கா பெரிய லெவலில் சேஞ்ச் ஆச்சு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த கண்ட்ரியோடு இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, the new ideas that were generated in this period like humanism, rationalism and spirit of inquiry brought the profound change in the thinking pattern of the people. There was a renewed interest in the cultural achievement of classical Greeks and Roman civilization. Human being became the central concern of the new scholar. They believed in the creative potential of the human beings and
their right to seek joy and pleasures in this world itself. This was contrary to the belief of medieval church, which opposed worldly pleasure. This respect of human being encouraged interest in art, history, language, literature, ethics, etc. Do you know that it was at this time that the discipline grouped under humanities were born? The spirit of humanism also found expression in the field of art and literature. The greatest achievement of Renaissance artists were in the field of painting. Painters studied the anatomy of the proportion of human body. They wanted the human being to be painted in the realistic form of the proportion. So, of the outstanding artists of Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Botticelli, and Titian. Even in the field of sculpture, artists began to make a freestanding statues. These sculptures now stood apart from the buildings or a background and were separate work of art. The first great Renaissance sculpture was Donatello, who made the statue David. இப்போ இந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஐடியாஸ் புது புது ஐடியாஸ் மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மனிதாபிமானம், ஹியூமனிசம்ங்கிறாங்க, அப்புறம் ரேஷனலிசம், வேறு கேஸ்ட்டு, வேறு கண்ட்ரி, இந்த மாதிரி ரேஷனலிசம், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்ச் ஆக, அந்த திங்கிங் மக்கள்கிட்ட இருந்து அந்த திங்கிங் பேட்டர்னே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட நிறைய கல்ச்சரல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் நடந்துச்சு. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ரீக்கும் ரோமானியர் சிவிலைசேஷனோட சேஞ்ச், நல்ல மாற்றங்கள் நிறையா வந்துச்சு. புது புது ஸ்காலர்ஸுங்க, படிப்பாளிங்க உருவானாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து யார் எதில் வந்து மெடிவல் சர்ச்சுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து பிலீவ் பண்ணிருந்தாங்க, அது வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது வரைக்கும். ஸோ மனிதர்களை வந்து மதிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஆர்ட் ஆகட்டும், வரலாறு, ஹிஸ்ட்ரி ஆகட்டும், லாங்குவேஜ் ஆகட்டும், லிட்ரேச்சர் ஆகட்டும், எத்திக்ஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா என்கரேஜ் பண்ணப்பட்டது இந்த காலகட்டத்தில். அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு டிசிப்ளின், ஒரு குரூப்பில் ஹியூமனிட்டிங்கிறது ஒரு டிசிப்ளினாகவே புதுசாக ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் லிட்ரேச்சரில், அதுவும் ஆர்ட்டில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய லெவலில் சேஞ்ச் வந்துச்சு. அதில் பெயிண்டிங்கில் தான் மெயினாக வந்துச்சு. பெயிண்டிங்லையும் ஸ்கல்ப்சர்லையும் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே மனிதர்களோட அனாட்டமி அப்படியே தத்ரூபமாக உண்மையாக இருக்கிற மாதிரியே வரைய கற்றுக்கிட்டாங்க, ஆரம்பித்தாங்க. இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் வந்து பெயிண்டிங் சப்ஜெக்ட்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். சேம் இதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல பெயிண்டிங் கொடுத்தவங்க தான், உலக லெவலில் பிரசித்தமான ஃபேமஸான பெயிண்டிங் கொடுத்தவங்க தான் லியோனார்டோ டா வின்சி, அப்புறம் மிச்சலாஞ்சோ, ரஃபேல், பொட்டிசெலி அண்ட் டைட்டான். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய லெவலில் மனிதர்களை அப்படியே உண்மையாகவே தத்ரூபாக வரைகிற விஷயம் எல்லாமே இவங்க அந்த காலகட்டத்தில் தான் டெவலப் பண்ணாங்க ஸ்கில்ஸை. அது இல்லாமல் ஸ்கல்ப்சர், அதாவது சிலை வடிக்கிறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் அந்த காலகட்டத்தில் பெரிய லெவலில் ஃப்ரீயாக அவங்க வந்து ஒரு தனி மனிதனையே நிற்கிற மாதிரி எல்லாமே வடிவமைச்சிருக்காங்க. அது இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம், நிறையா படத்தில் கூட வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமஸாக இருந்தவர் யாருன்னாக்கா டொனாட்டலோ. அவர் தான் டேவிடுங்கிற ஸ்டாச்சுவை அவர் வடிவமைச்சார். இப்போ பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மொனாலிசாங்கிற ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது. இதை வரைஞ்சது பார்த்திங்கனாக்கா லியோனார்டோ டா வின்சிங்கிறவர். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான், இதுதான் அவங்க வந்து டெவலப் பண்ண விஷயம். அப்படியே தத்ரூபமாக உண்மையாகவே இருக்கிற மாதிரி வரைய ஆரம்பித்தாங்க. The Renaissance spirit also marks the rise of nationalism in Europe. People now began to free themselves of the medieval religion restriction and bonds. National identity grew stronger, and this was reflected in the development of modern European languages such as Italian, Spanish, French, German, English, etc. as the language of literature. Now the writers use local language in the poetry, drama, prose, etc. instead of Latin. The work of Renaissance author became accessible to the large number of people due to the use of vernacular language and introduction of a printing press. The Bible was printed and read by a large number of people. Several works that produced in modern European language was Dante, Divine Comedy, Erasmus, In the Price of Folly, Machiavelli's The Prince, and Cervantes' Don Quixote. Two major developments took place in the history of Europe towards the later part of Renaissance. The first was the Protestant Reformation, which resulted in the split of Christianity, and the second development concerned reform within the Roman Catholic Church, generally referred as Catholic Reformation or Counter-Reformation. Reformation was a part of socio-religious and political movement which led to the emergence of the modern world.
ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா இந்த மாற்றங்கள்லாம் வந்தோடனே மக்கள் மனசில் அந்த பழைய காலத்தில் இந்த ஃபிடலிசம்ங்கிற ஒரு விஷயம் அது இல்லாமையே போயிடுச்சு. அதேட்டும் இந்த டைமில் வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் தான் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இட்டாலியன், ஸ்பானிஷு, ஃப்ரெஞ்சு, ஜெர்மன், இங்கிலீஷு எல்லா லிட்ரேச்சரும் பார்த்திங்கனாக்கா பிரிண்ட் ஆனது எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. போயமும் அந்த மாதிரி நிறைய இதில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க. ட்ராமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டெல்லாம் லாட்டின் மொழியில் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லா லாங்குவேஜும் வந்து அவங்க படிக்க ஆரம்பித்தாங்க, எழுத ஆரம்பித்தாங்க, சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதே ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த இட்டாலியில் இருந்த ஆத்தர்ஸ் வந்து பிரிண்டிங்லேயும் நிறைய லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பைபிளை பார்த்திங்கனாக்கா எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது மூலமாக நிறைய பேர் பைபிளையும் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. இதில் வந்து ஃபேமஸாக யூரோப் லாங்குவேஜில் பிரிண்ட் ஆன இது புக்ஸ் எல்லாம் என்னன்னாக்கா டான்டேஸ் எழுதுனா டிவைன் காமெடி, எராஸ்மஸ், அப்புறம் இன் பிரைஸ் ஆஃப் ஃபாலி, அப்புறம் மச்சைவிலிங்கிற ஒரு எழுதுனது பார்த்திங்கன்னா த பிரின்ஸ் ஆஃப் பிரின்ஸ், அப்புறம் வந்து செர்வாண்டஸ்ங்கிற ஒரு எழுதுனது பார்த்திங்கன்னா டான் குவிஸ்டாக்ஸ். இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்ளமாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதாவது 2 மேஜர் டெவலப்மெண்ட் வந்து வரலாறுல யூரோப்பில் வந்து வந்துச்சு. அது என்ன அப்படின்னாக்கா அங்கே பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து 2ஆக பிரிஞ்சது, இது ஒன்று. அப்புறம் செகண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்னன்னாக்கா அந்த ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச்சு ஜென்ரலாக பார்த்திங்கனாக்கா கேத்தலிக்குங்கிற ஒரு அந்த சொசைட்டி வந்து இல்லை கவுண்டர் ரிஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரிஃபார்மேஷன் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சோஷியல், ரிலிஜியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் மாற்றத்தை இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டுக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.